present here. It gives me immense pleasure to extend to you a warm welcome beyond half and of Murugan Sangarakshita International School. Now I request respected Dhammadari Padmamani ma'am. Now I request respected Smita ma'am. Now I respect our school principal Pravina ma'am. Please take a valuable seat. Now we will have our traditional auspicious candle lighting ceremony as tribute to Lord Buddha and Dr. Babasaheb Ambedkar. Join your hand, close your eyes everyone. सर्वांनी पूजेच्या पोझिशनमध्ये बसायचं आहे. ज्या टीचरला शक्य होते त्यांनी पण समोर बसायचं आहे. टीचर्सनी पण बसायचं आहे. ऑल टीचर्स ज्यांना शक्य असेल त्यांनी पूजेच्या पोझिशनमध्ये बसायचं, पूजेमध्ये सहभागी व्हायचं. आणि असं काही कंपल्सरी नाहीये की मी असंच बसलं पाहिजे. पाणी घालून तरी चालतं. पाणी घालून बसा आणि जॉइन करा. पाणी घालून बसा व्यवस्थित. जस्ट होल्ड युअर लेग्स. सिट प्रॉपरली. तुम्ही ज्या अवस्थेमध्ये कम्फर्टेबली बसू शकत असाल अशा अवस्थेमध्ये बसायचं. ओके.
हर्ष। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंति बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंति धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंति संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंति संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंति धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंति संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्दनाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयवचपमानघाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु साधु साधु। सर्वांनी त्रिवार वंदन करायचं. सर्वांनी विधायक पंचशील घ्यायचं आहे. मी आधी म्हणते, माझ्यानंतर सर्वांनी म्हणायचे आहे. हात जोडायचे सर्वांनी. मैत्रीपूर्ण कर्म करून मी माझे शरीर शुद्ध करते. मुक्त हस्ते दान करून मी माझे शरीर शुद्ध करते. शांती, संतुष्टी आणि साधेपणाचे पालन करून मी माझे शरीर शुद्ध करते. नित्य सत्य बोलून मी माझी वाचा शुद्ध करते. स्मृती सुस्पष्ट आणि प्रदीप्त ठेवून मी माझे मन शुद्ध करते. सर्वांनी त्रिवार वंदन करायचं आहे.
or turning of the wheel of law. Dhammacakra Pravartak is writing in motion the wheel of the Dharma and first religion discourse of the sermon delivered by Mahatma Bodhi after attending. In the beginning, he spoke of the search for the reason of human sorrow or dukha. As he called it, why do we suffer pain and are felt with? This definition, he said, because of our sorrow was our craving and desire. Now I call 4 standard students. Sumaira Mokhde, Manasi Kamble, Vimukti Dakshit and Nisha Kamble. Your melodious performance. Now I call Manasvi and Subeda Mokhde. विश्वाची माऊली ती हृदयात मानवाच्या धम्मज्योत
आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आज या दिवसापासून भिक्खू संघाची स्थापना झाली होती. आषाढ पौर्णिमा आषाढ पौर्णिमा याला बौद्ध धर्मामध्ये खूप महत्त्व आहे. पूर्वी पावसाळ्यामुळे भिक्खूंना धम्मप्रचार आणि प्रसार करायला खूप त्रास व्हायचा. नाली वगैरे भरून वाहून जायचे. म्हणून भगवान बुद्धांनी असे ठरवले की त्यांनी एकाच ठिकाणी राहून आपल्या धर्मांचा प्रचार आणि प्रसार करावा आणि मग त्या भिक्खूंनी तिथे तसंच राहून प्रचार आणि प्रसार केला. धन्यवाद. Thank you, Ali. You are given outstanding speech. Now I call Prasad Bhagat. Good morning, all of you. My name is Prasad Bhagat from 5th standard. I am telling you few words about Dhammachakra Pravartan Din. Dhammachakra Pravartan Din is a Buddhist festival. It is celebrated in India. That marks the anniversary of conversion of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar to Buddhism. In a formal public ceremony held on 14 October 1956, along with the Dr. Ambedkar to Buddhism and their family supports concrete to Buddhism and Diksha Bhumi. Every year, grand celebrations are held and every year grand celebration in Diksha Bhumi, where millions of Buddhists gather and celebrate Dhammachakra Pravartan Din. Thank you. Thank you, Prasad. You are given well done speech. Now I call Purvesh Mohan. Gharbi. Good morning, all of you. Respected principal, teachers, and all my dear friends. My name is Rushabh Vaishali Rashtrapal Gade. Today I am going to share with you few lines about Dhammachakra Pravartan Din. On this day, Lord Gautam Buddha gave his first sermon to his 5 disciples. We celebrate this day on 20th July. The meaning of Dhammachakra Pravartan is the turning of the wheel of love. This event took place on Sarnath at 10 km nearby Varanasi. And at last, I wish you very happy Dhammachakra Pravartan Din. Thank you. Thank you, Rishabh. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हा सॅटर्डेला होता. But Sunday is holiday. So that's why we are celebrate this day. Okay. Now I call KG2 students present their drama. Music teacher ma'am. To all of you. आज आषाढी पौर्णिमा. आपण आज आषाढ पौर्णिमेच्या महत्त्वापासून सुरुवात करूया. आज तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांनी 5 परिव्राजकांना पहिला उपदेश दिला होता. ते 5 परिव्राजक म्हणजेच कौंडन्य, हद्दीय, महाना, वक्फ आणि अश्वघोष. नंबर 2. परंतु इतकेच नव्हे तर आषाढ पौर्णिमेला शाक्य कुळात पिता राजा शुद्धोधन यांचा जन्म सुद्धा झाला होता. 3. महात्मा माता यशोधरेला याच पौर्णिमेला गर्भधारणा झाली होती. 4 म्हणजे सिद्धार्थ वयाच्या 7व्या वर्षी प्रथम जामन वृक्षाखाली ज्ञानस्थ बसले होते. 5वा मुद्दा म्हणजे याच पौर्णिमेपासून वर्षवास प्रारंभ होतो. 6वा मुद्दा म्हणजे बुद्धत्व प्राप्तीच्या 7 वर्षानंतर तुषी देवलकात महामायाला अभिधर्माची शिकवण दिली.
आणि याच पौर्णिमेला महामहिंद्रा भिक्षूद्वारे चुका किंवा त्रुटीच्या दुरुस्तीकरिता श्रीलंकामध्ये एका हॉलची निर्मिती करण्यात आली. तिथेच पाठीमुख व्हायला लागले आणि नवं म्हणजे महाविनिष्क्रमण म्हणजेच सिद्धार्थांनी याच पौर्णिमेला गृहत्याग केला होता. आता आपण बघूया की तथागत गौतम बुद्धांनी पहिला धर्मोपदेश कसा दिला. कसा दिला तर एवमेक सुत्त एक समय भगवा वाराणसीय विहरती इसी पतने विगदाई तन्न को भगवा पश्चवदीय विकू आमंतेसी. तर तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्धांनी यांना सम्यक बुद्धी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना विचार आला, मला जे ज्ञान प्राप्त झाले आहे हे मी स्वतःपर्यंत ठेवायचे, हे मर्यादित ठेवायचे स्वतःपर्यंत की लोकांना सुद्धा सांगायचे. त्यांनी खूप विचार केला आणि लोकांना धर्मोपदेश करण्याचे ठरवले. तथागतांनी ठरवले की त्यांच्या गुरूंना अर्थातच आलाकाला उद्धव रामपुत्र यांना धर्मोपदेश करावा. परंतु तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांना माहिती झाले की त्यांचे हे गुरु जे आहेत यांचा मृत्यू झालेला आहे. मग तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्धांना त्यांच्या 5 शिष्यांची आठवण झाली आणि त्या 5 परिव्राजकांना धम्मोपदेश करण्याचे ठरवले. या 5 परिव्राजकांना शोधत तथागत सारनाथच्या मृगदेव वनामध्ये पोहोचले. ही बाब त्या 5 परिव्राजकांना माहिती होताच त्या 5 परिव्राजकांनी ठरवले की आपण सिद्धार्थ गौतमाचे स्वागत करायचे नाही, त्यांना बसायला आसन द्यायचे नाही. त्या 5 परिव्राजकांनी असे ठरवले की आपण जसे तथागत गौतम बुद्ध येणार तसे आपण त्यांचे स्वागत करायचे नाही किंवा त्यांना बसायला आसन द्यायचे नाही. परंतु जसे जसे गौतम बुद्ध त्यांच्या जवळ येत होते तर त्यांचे तेज पाहून एका परिव्राजकाने त्यांच्या हातामध्ये भिक्षा पात्र घेतले. दुसऱ्या परिव्राजकाने त्यांच्या हातामधले शिवर घेतले आणि तिसऱ्या परिव्राजकाने त्यांना पाय धुण्याकरिता पाणी दिले. आणि चौथ्या परिव्राजकाने त्यांना बसण्याकरिता आसन दिले. आणि 5ही परिव्राजकांनी त्यांना त्रिवार वंदन केले. आणि तथागतांनी त्यांच्या धम्मोपदेशाला सुरुवात केली. तथागतांनी सर्वप्रथम त्यांना पंचशील सांगितले. पहिलं पंचशील म्हणजे It means I observe refraining from killing any living beings. अर्थात मी प्राणी मात्रांची हिंसा करणार नाही, म्हणजेच मी प्राणी मात्रांशी मैत्री करणार. दुसरं पंचशील म्हणजे I observe refraining from taking what does not own. अर्थात मी चोरी करणार नाही, म्हणजेच मी दुसऱ्या व्यक्तीच्या सामानाला हात लावणार नाही आणि जर मला काही सापडले तर मी ते सामान परत करून देणार. तिसरा पंचशील म्हणजे कामेषु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं
सेक्शुअल मिसकंडक्ट अर्थातच मी व्यभिचार करणार नाही. चौथा पंचश्री म्हणजे आय ऑब्झर्व रिफ्रेनिंग फ्रॉम टेलिंग लाईज अर्थात मी खोटे बोलणार नाही. म्हणजेच मी नेहमी सत्य बोलणार, चुकली चहाडी करणार नाही, दुसऱ्या व्यक्तीचे मन दुखावणार असे बोलणार नाही. आणि पाचवं पंचश्री म्हणजे आय ऑब्झर्व रिफ्रेनिंग फ्रॉम टेकिंग एनी. तथागतांनी 4 आर्य सत्य सांगितले. त्यामधलं पहिलं आर्य सत्य म्हणजे जगामध्ये दुःख आहे, लाईफ ॲज इनइव्हिटेबल सफरिंग. दुसरं आर्य सत्य म्हणजे दुःखाला कारण आहे, देअर इज अ कॉज टू अवर सफरिंग. तिसरं आर्य सत्य म्हणजे दुःखावर उपाय आहे, देअर इज अन एंड टू सफरिंग. आणि चौथं आर्य सत्य म्हणजे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा, द एंड टू सफरिंग इज कंटेन्ड इन द राईटफुल पाथ. आणि 4 आर्य सत्यानंतर त्यांनी गौतम बुद्धांनी 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग सांगितले. सम्यक दृष्टी म्हणजेच राईट व्ह्यू, सम्यक संकल्प इट मीन्स राईट इंटेन्शन, थर्ड वन सम्यक वाचा इट मीन्स राईट स्पीच, फोर्थ नंबर सम्यक कर्मार्थ इट मीन्स राईट ॲक्शन, फिफ्थ इज सम्यक आजीविका इट मीन्स राईट लाईव्हलीहूड, सिक्स्थ नंबर इज सम्यक व्यायाम इट मीन्स राईट एफर्ट, अँड सेवन्थ मीन्स सम्यक स्मृती म्हणजेच राईट कन्सन्ट्रेशन, अँड लास्ट वन इज सम्यक समाधी विच मीन्स राईट माइंडफुलनेस. अशा प्रकारे आपण बघू शकतो की तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यांनी त्यांना सम्यक संबुद्धी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्या 5 परिव्राजकांना पहिला धम्मोपदेश दिला. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Dhammacharya Padmani ma'am. तर खरंच छोट्या छोट्या मुलांनी मी मराठीमध्ये बोलणार आहे पण मला इंग्लिश नाही जमणार. ठीक आहे, समजून ना तुम्हाला माझं मराठी? हा मग आज काय आहे? धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आहे. तर छान छोट्या मुलांनी मुले मॅडमनी पण छान माहिती सांगितली. म्हणजे अष्टांगिक मार्ग सांगितलं, पंचशील सांगितलं. तर ठीक आहे. तर आजच्या कार्यक्रमाला तुम्ही सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी स्टुडंट्स आणि सर्व टीचर शिक्षिका आणि शिक्षकच नाही आहे आपल्याकडे. ठीक आहे मॅडम, मोठ्या मॅडम, प्रवीणा मॅडम, त्यांना मदत करणाऱ्या सगळ्या शिक्षक शिक्षिका आणि टीचर. तर ठीक आहे, सगळ्यांना आजच्या कार्यक्रमाच्या शुभेच्छा. खूप खूप चांगलं प्रयत्न केलेला आहे सगळ्यांनी. तर मी थोडीशी माहिती सांगते. तशी मॅडमने सांगितली पूर्ण म्हणा, तर मी थोडंसं सांगते. तर बुद्धत्व प्राप्तीनंतर आता तुम्हाला बुद्धत्व प्राप्ती म्हणजे माहीत आहे का? सिद्धार्थांनी बुद्धत्व प्राप्ती केली म्हणजे सगळ्यांना माहीत आहे? सांगा बरं, कोण सांगते? तर ठीक आहे, आता मी सांगून टाकतो. बुद्धत्व प्राप्ती म्हणजे ज्ञानाची प्राप्ती. काय? सिद्धार्थ गौतम आता मराठीमध्ये सांगू का 29व्या वर्षी त्यांनी
कशासाठी गृहत्याग केला माहित आहे का? नाही, मला सांगितलंच नाही आता याच्याआधी. तर जगामध्ये मॅडमने सांगितलं दुःख आहे आणि दुःखाला नष्ट करण्यासाठी दुःखाला त्यांनी गृहत्याग केला. ते कोण होते माहित आहे तुम्हाला? राजाचे पुत्र. कोणाचे पुत्र होते ते? शुद्धोधन राजाचे पुत्र, मुलगा होता ते. आणि खूप गरीब श्रीमंती होती. खूप त्या 3 महाल होते त्यांना राहायला आणि खूप वैभवशाली त्यांचं जीवन होतं. तरी पण त्यांना गृहत्याग करावा वाटला. काय करावं वाटलं त्यांना? घर सोडून जंगलात जायचं होतं. पुढे जायचं होतं जंगलामध्ये. का बरं जायचं होतं रे जंगलामध्ये? जगामध्ये दुःख आहे. काय आहे? दुःख आहे, अन्याय आहे, अत्याचार आहे, चोरी आहे, भांडण आहे, व्यभिचार आहे, अशा सगळ्या वाईट गोष्टी होत होत्या त्याच्या काळामध्ये सुद्धा. आताही आहे. ह्या वाईट गोष्टीचा खूप प्रभाव होता आणि म्हणून बुद्धांना हे, सिद्धार्थांना हे काही सहन होत नव्हतं. काय होत होतं? आता तुम्हाला एखादी गोष्टी, वाईट गोष्टी आवडते काय? आपल्या शाळेमध्ये म्हणा का शेजारी पाजारी वाईट गोष्टी घडत असल्या, कोणी शिव्या देत असल्या, कोणी भांडणं करत असले, कोणी चोरी करत असले, मारामारी करत असले, हे तुम्हाला आवडते का? तुम्हाला आवडते शाळेमध्ये मारामारी करायला? नाही ना? मदत करायला आवडते ना? मग असंच होतं सिद्धार्थ गौतमाचं पण असंच होतं. त्यांना सगळ्यांची मैत्री करायला वाटते. प्राणी मात्रावरही मैत्री करायला वाटते. पक्ष्यांवर, पाण्यातल्या प्राण्यां, मासोळ्यांवर कुठल्याही जीवाला इजा करायची नाही असं त्यांना वाटत होतं. सगळ्यांवरच मैत्री करायची. तुम्हाला वाटते का कधी सगळ्यांवर मैत्री केली पाहिजे? वाटते का? सांगा आता. मी काही असं भाषण प्रवचनच नाही देणार. तुमच्याशी बोलत थोडंसं सांगते काहीतरी. तर तुम्हाला वाटते का मैत्री केली पाहिजे? तसं जीवन आहे, प्राणी आहे, पक्षी आहे, किडे वाकडे सगळ्यांवर त्यांनी सर्वांनाच मैत्री केली आणि सर्वांना मैत्री शिकवली. ठीक आहे. आणि मग त्यांना काय कुटुंबामध्ये राहावून वाटलं नाही. तर मग ते तर मग सगळ्यांवर तर मैत्री करायची आहे. तर मग त्यांना असं वाटतं घरात राहून काही माझी मैत्री होणार नाही. मला त्यासाठी ध्यान करावं लागेल, खूप त्याग करावा लागेल, जंगलात जाऊन बसावं लागेल. तर मग अशा प्रकारे ते रात्रीच्या वेळेस त्यांना मुलगा पण होता एक छोटा. आता तुम्ही तर छोटे छोटेच आहे म्हणा, पण मुलगा पण होता राहुल नावाचा. त्या राहुल नावाच्या मुलालाही सोडलं, त्याच्या आईलाही सोडून दिलं आणि सगळे राजा राणी, त्यांची आई वडील सगळ्यांना सोडून ते जंगलात चालले गेले. तर मग आता जंगलात चालले गेले तर मग तिथे त्यांनी ध्यान साधना केली. काय केलं माहिती आहे? आपण तुम्ही स्वतःला ध्यान कधी केली? मैत्री भाव मिळता अन्नपानसाठी हे तुम्हाला माहीतच आहे. ध्यान केलं त्यांनी. अजून दुसरे 2-3 बऱ्याच ध्यान केले. तर मग त्यानंतर आता तिथं कुठे कुठे गेले? आता तुम्ही कोणी गेले काय बुद्धगयाला वगैरे? कोणीच नाही गेले ना अजून? मॅडम गेले असतील. तर तिथे पहाडामध्ये एक डोंगेश्वरी म्हणून आहे. तिथे ते ध्यानस्थ बसले. मग तिथून उठल्यानंतर दुसरीकडे गेले. असे 2-3 ठिकाणी गेले ते. तर त्यानंतर ते पुन्हा तिथे वृक्ष पिंपळाच्या झाडाखाली आले आणि पिंपळाच्या झाडाखाली त्यांनी पुन्हा ध्यान साधना केली आणि तेव्हा त्यांना बुद्धत्वाची म्हणजे ज्ञानाची प्राप्ती झाली. म्हणजे ते बुद्ध झाले, सम्यक समजून झाले. आणि हे तुम्ही काही लोकांनी ऐकलं असतील नावं. मग आता
त्यांना असं वाटलं की बा आता आमचं समजा समजून झालं. मग हे मी ज्ञान कोणाला सांगू की नाही सांगू प्रश्नच पडला त्यांना. तर मग जगात दुःख आहे. आता एक तळा होतं तिथे बघायला. तळ्यामध्ये ना असे कमळ उमलले होते काही आणि एक कळ्या होत्या आणि एक चिखलामध्ये होते. तर मग ते कमळ पाहिल्यानंतर त्यांना काय वाटलं की बा हा माझा समाज आहे असाच आहे, कसा आहे असाच आहे कमळासारखा. काही असे फुललेले आहे, काही दबलेले आहे आणि काही एकदम चिखला आहे. ह्या कसं झाल्या ह्या 3 अवस्था. काही लोक विकास करू शकतात आणि काही लोक कमी विकास करू शकतात आणि काही एकदम कटाऱ्यामध्ये फसलेले आहेत. म्हणजे आहे ना आता आपला समाज. काही लोक विकासाच्या पातळीवर आहे, काही विकास पावलेले आहे. आता बुद्धाच्या काळामध्ये विकास पावलेले लोक होते, ते लवकरच विकास केलेले आहे केला होता त्यांनी. मग अशा प्रकारे त्यांच्या मनात असा विचार आला का माझा समाज कसा आहे असा आहे, म्हणून मी हा उपदेश केला पाहिजे. आता इतिहासामध्ये असं लिहिलं आहे कोण ब्रह्मा आला होता, कोण बुद्धाला सांगितलं. बुद्ध जायला थांबले किती आठवडे 7 आठवडे. पहिला आठवडा, दुसरा, तिसरा, चौथा आणि 15वा, 7वा. आता मी काही सांगणार नाही तुम्हाला कशासाठी थांबले म्हणून. तर मग आता बुद्धत्व प्राप्ती झाली, सम्यक संबंध झाले. त्यांना असं वाटलं की आता आपण हा उपदेश दिला पाहिजे. तर प्रथम त्यांना त्यांचे गुरु, पहिले गुरु अल्लाह ताला बुद्धरामकृष्ण त्यांची आठवण आली. पण त्यांना लगेच वाटलं की हे अनंत पावले मरण पावलेले आहे. तर मग ते पुढे चालले गेले. पुढे चालले गेल्यानंतर ते मृगायवन, मृग म्हणजे तिथे मृग राहत होते, ते वन होतं, ते हरणांचं वन होतं. आणि त्यांना असं वाटलं की हे जे माझे 5 परिवाराने होते ते त्या मृगदायवनात आहे. ऋषी पतन मृगदायवन म्हणजे साधना आध्यात्मिक मार्ग. अशा प्रकारे तुम्ही आजच्या या महत्त्वाच्या दिवशी आपण इथे जमलेलो आहोत आणि मॅडमनी पण खूप छान सांगितलं आणि या छोट्या छोट्या मुलांनी पण खूप छान प्रयत्न केला. छान शुभेच्छा. ठीक आहे. ते असे व्यक्ती आहेत की ज्यांनी त्यांच्यामधल्या चांगल्या गुणांचा विकास केलेला आहे. ओके, मग चांगले गुण तुमच्यामध्ये पण आहे, सर्वांमध्येच असतात. मैत्री आहे तुमच्यामध्ये, फ्रेंडशिप करता तुम्ही एकमेकांशी, करुणा पण आहे ना, उपेक्षेची भावना पण आहे. आणि या ज्या सगळ्या चांगल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या बुद्धांनी विकसित केल्या. आणि आजच्या दिवसाचं जे महत्त्व अदिती मॅडमने सांगितलं तुम्ही सर्वांनी ऐकलं असेल. तर त्यांनी जे सांगितलं की पंचशील ऐकलं, पंचशील. आणि आपण पॉझिटिव्ह प्रिसेप्ट पण घेतो रोज. तर पंचशील मी तुम्हाला काही आता सांगत बसणार नाही आहे, फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला सगळ्यांना की एकमेकांना मला जसं असं वाटतं की माझ्यासोबत जे बिहेव होत आहे, जी वागणूक असायला पाहिजे, मला जर कोणी चांगलं वागलं माझ्याशी तर मला चांगलं वाटतं आहे ना, आणि वाईट वाटलं तर वाईट वाटतं. तसंच मी जेव्हा इतरांशी वागते तर त्याला पण ते हर्ट होऊ शकतं आहे ना. मला जसं माझ्यासाठी अपेक्षित आहे, जसं मला असं वाटतं की सगळे माझ्याशी चांगले वागले पाहिजे, तसंच प्रत्येकाला वाटत असतं. प्रत्येकाला असं वाटतं की सगळ्यांनी माझ्याशी चांगलंच वागावं. कधी कधी आपण एकमेकांना देतो त्रास, देतो ना. तर मॅडमने जी मोठ्याने सांगितलं मगाशी की बुद्ध जे आहे ते 7 आठवडे बसले होते बुद्ध वेळेला, आणि ते 7 आठवडे बसले, 7 वीक्स बसले.
त्याचं कारण असं होतं की ते कृतज्ञता व्यक्त करत होते. मग आजच्या दिवशी आपल्याला पण कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे तुमच्या गुरूंप्रती. मग तुमचे पहिले गुरु कोण आहे? येस, तुमचे आई बाबा है ना. आणि मग दुसरे गुरु टीचर्स आहेत है ना. आणि सगळ्यात मोठे जे गुरु आहेत ते आहेत बुद्ध. ते कोण आहेत? बुद्ध. कारण बुद्ध जे आहेत ते बुद्धांनी तुमच्यासारखा जन्म घेतलेला आहे, ते पण आई वडिलांच्या पोटी. त्यांनी फक्त त्यांच्या संबोधी प्राप्तीनंतर त्यांनी त्यांची जी गुण आहेत ते विकसित केले. तुम्ही पण करू शकता, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल? प्रयत्न करावे लागतील. ठीक आहे. तर खूप वेळ झाला मला असं वाटतं, आता आपण क्लासमध्ये गेलेलो पाहिजे. ओके. Now today's program is over.